हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे आपलं या नवीन व्हिडिओमध्ये, ज्यामध्ये आपण या सेकंड चॅप्टरचे आणखी काही प्रॉब्लेम्स सोडवणार आहोत. यापूर्वी आपण 4 व्हिडिओजमध्ये या चॅप्टरचे न्यूमेरिकल्स सोडवलेले आहेत. चॅप्टरचं नाव आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स, सेकंड चॅप्टर फ्रॉम फिजिक्स. हा आजचा आपला न्यूमेरिकल्सचा या चॅप्टरवरचा शेवटचा व्हिडिओ असणार आहे. सध्या तरी गरज पडली तर मी अजून एखादा व्हिडिओ याच्यावरती अपलोड करेन, परंतु सध्या तरी आता हा शेवटचा व्हिडिओ असेल, कारण अजून आपल्याला या चॅप्टरचे MCQs सोडवायचे आहेत. चला तर मग जाऊया न्यूमेरिकल्सकडं. काय आहे आजचं आपलं पहिलं एक्झाम्पल. What should be the diameter of soap bubble in order that the excess pressure inside it is 51.2 Newton per meter square. Surface tension of soap solution is 3.2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. आपल्याला इथं सोप बबलचं डायमीटर विचारलेलं आहे. आपल्याला माहीत आहे की सोप बबल किंवा लिक्विड ड्रॉप असेल तर त्याच्या आतमध्ये बाहेरच्या पेक्षा प्रेशर जास्त असतं, आणि इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे की आतमध्ये जे प्रेशर आहे जास्तीचं एक्सेस प्रेशर ते दिलेलं आहे. तर मग ह्या बबलची डायमीटर काय असेल. अत्यंत सोपं एक्झाम्पल आहे विद्यार्थी मित्रांनो. फर्स्ट ऑफ ऑल राईट डाऊन गिवन डेटा. Surface tension is given, that is 3.2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. Second quantity is excess of pressure. This is pressure difference between inside and outside pressure. That excess of pressure is 51.2 Newton per meter square. We have to find out diameter. Now in case of bubble, excess of pressure is given by formula 4T upon R, where T is surface tension of that soap solution, soap bubble. R is radius. First we will find radius, then we will have to find out diameter. From this we rearrange this formula and we get formula for R equal to 4T upon delta P. Now all the quantities are known. Substitute the values. Surface tension is known, delta P is known. All quantities are taken in SI unit. Calculate R first. And after that we know diameter is double of radius, so multiply this R by 2, you get answer, that is diameter. So diameter of this soap bubble should be 0.50 into 10 raised to minus 2 meter, or you can convert that in centimeter. Just multiply by 100, you will get 0.5 centimeter. 0.5 and 0.50, that is one and same. So this was first example. Now example number 2. A raindrop of diameter 4 mm is about to fall on the ground. Calculate the pressure inside the raindrop. Surface tension of water is T equal to 0.072 Newton per meter. Atmospheric pressure is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square. परीक्षेमध्ये विचारलेलं एक्झाम्पल आहे. ऑक्टोबर 15 मध्ये बोर्ड एक्झाममध्ये आलेलं एक्झाम्पल आहे. या ठिकाणी आता ड्रॉप म्हटलं आहे. एक्झाम्पल वाचताना काळजीपूर्वक वाचायचं, कारण आपण जर समजा एक्झाम्पलवरून क्वांटिटीज किंवा फॉर्म्युला घेताना चुकलो तर पूर्ण आन्सर आपलं चुकणार आहे, आपल्याला 0 मार्क्स मिळतील. इथं ड्रॉप म्हटलेलं आहे. ड्रॉपमध्ये एक्सेस प्रेशर आणि बबलमध्ये एक्सेस प्रेशर फॉर्म्युले वेगवेगळे असतात. इथे कोणता फॉर्म्युला वापरायचा ते आपण बघूयात, पण तत्पूर्वी आपण गिवन डेटा लिहू. काय काय दिलेलं आहे. डायमीटर इज गिवन, दॅट इज 4 mm. कन्वर्ट दॅट इन मीटर, बिकॉज इन दिस केस surface tension is given in SI unit and atmospheric pressure is also given in SI unit. Therefore we have to convert this diameter also in SI unit. That will be 4 into 10 raised to minus 3. From that radius 2 mm, that is 2 into 10 raised to minus 3 meter. Radius is half of the diameter. Surface tension is given. Pressure outside the drop, that is atmospheric pressure, that is also given 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square.
we have to find out PI means pressure inside the drop. Now we know excess pressure inside the drop is given by the formula 2T upon R. Remember this, for bubble excess pressure is given by formula 4T upon R. Drop has only one free surface, outer surface, while bubble has two free surfaces, inner as well as outer surface. So in case of bubble, formula for excess pressure is different, that is 4T upon R, while for drop, formula for excess pressure is 2T upon R. Now this excess pressure means pressure inside the drop minus pressure outside the drop, because pressure inside the drop is greater than pressure outside the drop. Therefore excess pressure means difference of pressure, means pressure inside the drop minus pressure outside the drop, that is PI minus PO equal to, now substitute the values. Surface tension is given 7.2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. Radius is 2 into 10 raised to minus 3. Solve this. We get PI minus P0 equal to 72 after doing these calculations. Therefore PI equal to 72 plus P0, because we have to determine pressure inside the drop. Now PO is given, keep that value of PO, pressure outside the drop. Now to add this, we have to convert this number in a suitable form. याची बेरीज करण्यासाठी आपल्याला याला सुटेबल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल. म्हणजे कसं की इथं 10⁵ आहे, याच्यामध्ये नाही, त्यामुळं हे 10⁵ आपण काढून टाकू. म्हणजे 5 डिव्हिजन पुढं सरकावं लागेल आपल्याला पॉईंट. त्यामुळं आपल्याला असं मिळेल 5 डिव्हिजन आपण पुढं शिफ्ट केला, तो इथं होता 1च्या पुढं, 1 आणि 0च्या मध्ये. तर बघा 1 2 3, आता 3च डिजिट होते पॉईंट नंतर, पण आपल्याला 5 घर पुढं सरकवायचं आहे म्हणून अजून 2 0 दिले. आता यांची ॲडिशन आपण करू शकतो. हे आन्सर मिळतं आपल्याला. तुम्ही त्याला असंही लिहू शकता 1.01372 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. पुन्हा आपण काय केलं, ह्या नंबरमध्ये डेसिमल पॉईंट जो दिसत नाही, जेव्हा पॉईंट नंबरमध्ये नसतो तेव्हा तो शेवटी असतो, म्हणजे तिथून आपण 5 डिव्हिजन लेफ्टला शिफ्ट केला, 1 2 3 4 5 म्हणून इंटू 10⁵ लिहिलं आणि शेवटी आपण त्याचं युनिट लिहिलं. युनिट जर आपण लिहिलं नाही तर आपला अर्धा मार्क कट होतो, हे लक्षात ठेवा. हे झालं एक्झाम्पल नंबर 2. त्याच्यानंतरचं आहे एक्झाम्पल नंबर 3. काय आहे, ए ड्रॉप ऑफ मर्क्युरी 1 millimeter in diameter breaks into 1000 small spherical droplets, all of the same size. Calculate the work done. Surface tension of mercury is 490 into 10⁻³ Newton per meter. विद्यार्थी मित्रांनो, या टाईपचं एक्झाम्पल आपण यापूर्वीच्या एका व्हिडिओमध्ये सॉल्व केलेलं आहे. इथं काय सांगितलं आहे, एक ड्रॉप आहे ज्याचं डायमीटर 1 millimeter आहे, त्याचे आपण 1000 ड्रॉपलेट्स केले, म्हणजे त्याला ब्रेक केलं आपण 1000 ड्रॉपलेट्समध्ये. तेव्हा आपल्याला वर्क करावं लागतं, ते वर्क आपल्याला विचारलेलं आहे. तर सोडवूयात आपण एक्झाम्पल. हे गिवन डेटा लिहू. पहिल्यांदा काय काय दिलं याच्यामध्ये, आपल्याला दिलं आहे डायमीटर दिलं आहे 1 millimeter ड्रॉपचं, त्याच्यावरून रेडियस आपण काढली हाफ करून 0.5 millimeter, त्याला मीटरमध्ये केलं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. सरफेस टेन्शन दिलं आहे आपल्याला 490 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर. नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स किती करायचे आहेत 1000. आपल्याला वर्क विचारलेलं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा आपण ड्रॉपचे ड्रॉपलेट्स करतो तेव्हा सरफेस एरिया वाढतो. एका ड्रॉपचा एरिया, आउटर एरिया, स्पिअर असतो, तो स्पिअरचा एरिया जो दिलेला असतो 4πr² या फॉर्म्युलाने, तो एरिया. आणि जेव्हा त्याचे आपण 1000 ड्रॉपलेट्स करतो छोटे छोटे, तेव्हा त्या सर्व 1000 ड्रॉपलेट्सचा एरिया तो जास्त असतो. 1000 ड्रॉपलेट्सचा एरिया एका ड्रॉपपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही इथं 1000 ड्रॉपलेट्समध्ये त्या ड्रॉपला डिवाईड करता, म्हणजे तुम्ही सरफेस एरिया इन्क्रीज करता. आणि सरफेस टेन्शनमध्ये आपण शिकलो आहे की जेव्हा आपण ड्रॉपचा किंवा बबलचा एरिया इन्क्रीज करतो तेव्हा वर्क करावं लागतं. आणि त्या वर्कचा फॉर्म्युला असतो सरफेस टेन्शन इंटू चेंज इन एरिया.
A2 फायनल एरिया मायनस A1 इनिशियल एरिया. आता इथं यापूर्वी पण मी तुम्हाला सांगितलं A1 घ्यायचं का A2, तर जे जास्त असेल ते आधी घ्यायचं. इथं A2 जास्त आहे कारण नंतर 1000 ड्रॉपलेट्स होणार आहे आणि 1000 ड्रॉपलेट्सचा एरिया जास्त आहे एका ड्रॉपपेक्षा. त्याच्यानंतर A2 म्हणजे काय आहे तर n ड्रॉपलेट्सचा एरिया. n म्हणजे किती आहेत तर 1000. एका ड्रॉपलेटचा एरिया 4πr². स्मॉल आरला आपण ड्रॉपलेटची रेडियस म्हणू आणि 4πr² हा स्पियरचा सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला असतो आणि ड्रॉपलेट हे स्पेरिकलच असतात. इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ n ड्रॉपलेट्स. हा A2 जो आहे सगळे जे n ड्रॉपलेट्स म्हणजे 1000 ड्रॉपलेट्स आहे त्याचा सरफेस एरिया आहे आणि एका ड्रॉपचा एरिया जो आहे तो आहे 4πr² A1, तो कमी आहे आणि 1000 ड्रॉपलेटचा सर्वांचा मिळून एरिया हा A2 तो जास्त आहे म्हणून आपण A2 मायनस A1 घेतलेलं आहे. आता ह्या व्हॅल्यूज आपण A2 आणि A1च्या इथं ठेवल्या, आपल्याला ही स्टेप मिळते. त्याच्यावरून आपण ही स्टेप मिळवली, त्याच्यामध्ये 4π आपण कॉमन घेतलं. याच्यावरून आपल्याला आता स्मॉल आरची व्हॅल्यू काढायची आहे कारण आपल्याला कॅपिटल आरची व्हॅल्यू दिलेली आहे. बघा इथं 0.5 म्हणजे 0.5 × 10⁻³ मीटर. n माहिती आहे आपल्याला, कॅपिटल T माहिती आहे, पण स्मॉल आर आपल्याला माहीत नाही. जे 1000 ड्रॉपलेट्स होणार आहे त्या प्रत्येकाची रेडियस आपल्याला माहिती नाही. मग ती माहिती करून घेतल्याशिवाय आपल्याला हे वर्क काढता येणार नाही. आता त्यासाठी वेगळी मेथड आहे. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की जर समजा आपण एका ड्रॉपचे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स केले तर एरिया चेंज होतो पण व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहतं. कसं ते एका उदाहरणामध्ये मी तुम्हाला सांगतो. बघा इथं काय म्हटलं आहे, व्हॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप. म्हणजे जे 1000 ड्रॉपलेट झालेले आहेत त्या सगळ्यांचं मिळून व्हॉल्यूम आणि त्या एका ड्रॉपचं व्हॉल्यूम ब्रेक होण्यापूर्वी एक ड्रॉप होता त्याचं व्हॉल्यूम, दोघांचं व्हॉल्यूम सेम राहतं. एरिया वाढतो फक्त पण व्हॉल्यूम सेम राहतं. ते कसं सेम राहतं त्यासाठी एक उदाहरण मी तुम्हाला इथं सांगतो. बघा एक्झाम्पल कन्सिडर करा की समजा आपण एका बीकरमध्ये किंवा एका कंटेनरमध्ये काहीतरी लिक्विड घेतलेलं आहे, समजा वॉटर घेतलेलं आहे. तर याचं काहीतरी व्हॉल्यूम आहे, समजा ते 1 लिटर असेल किंवा थोडा वेळ समजण्यासाठी असं गृहीत धरा की ते 4 लिटर आहे. म्हणजे त्याचं व्हॉल्यूम जे आहे ते 4 लिटर आहे. आणि हा जो वरचा सरफेस एरिया आहे तो आहे फ्री सरफेस विच पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेन्शन. कारण सरफेस टेन्शन ही प्रॉपर्टी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विडची आहे आणि इथं फ्री सरफेस हे वरचं एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असलेलं ते वरचं सरफेस आहे. बाकीचं हे जे ग्लासच्या किंवा सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असलेलं लिक्विड त्याच्यामध्ये ती प्रॉपर्टी असणार नाही. हे वरचं फ्री सरफेस फक्त आहे. आता समजा आपण हे लिक्विड 4 ठिकाणी डिवाईड केलं, 4 कंटेनरमध्ये घेतलं अशा पद्धतीने. तेच लिक्विड आपण 4 ठिकाणी डिवाईड केलं म्हणजे 4 लिटर असेल तर पहिल्या बीकरमध्ये त्याच साईजच्या बीकरमध्ये आपण 4ही बीकर एका साईजचे घेतले आपण. पण ते 4 लिटर जे आहे ते डिवाईड केलं. 1 लिटर 1 लिटर 1 लिटर 1 लिटर 4 ठिकाणी आपण ते डिवाईड केलं. पण डिवाईड जरी केलं तरी व्हॉल्यूम तेच आहे कारण इथं सगळे मिळून 4 लिटर होतं. लिटर इज युनिट ऑफ व्हॉल्यूम. लिटर हे व्हॉल्यूमचं युनिट आहे. इथं 4 लिटर होतं, इथं पण ते 4ही मिळून 4 लिटरच आहे. म्हणजे व्हॉल्यूम बदललेलं नाही पण सरफेस एरिया बदललेला आहे. बघा इथं हा एवढा एरिया होता, आता तो एरिया 4 ठिकाणी म्हणजे 4 पट झालेला आहे. कारण फ्री सरफेसमध्ये सरफेस टेन्शनची प्रॉपर्टी असते. म्हणजे ज्या सरफेसमध्ये सरफेस टेन्शनची प्रॉपर्टी असते तो एरिया इथं वाढलेला आहे. त्याच पद्धतीने जेव्हा आपण एखादा ड्रॉप, समजा हा ड्रॉप असेल, मोठा ड्रॉप आहे, त्याचे आपण नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स करतो, ड्रॉपलेट्समध्ये डिवाईड करतो त्याला, तेव्हा व्हॉल्यूम बदलत नाही. म्हणजे समजा हा ड्रॉप 10 मिलीलिटर लिक्विडचा बनलेला असेल तर सगळे ड्रॉपलेट्स मिळून व्हॉल्यूम 10 मिलीलिटरच राहतं. परंतु हा जो आउटर एरिया आहे तो एका ड्रॉपचा आणि त्याचेच आपण हे एवढे ड्रॉपलेट्स केले ते वेगवेगळे, त्या सगळ्या ड्रॉपलेट्सचा मिळून सरफेस एरिया हा वेगळा भरतो. इथं सगळ्या ड्रॉपलेट्सचा मिळून म्हणजे तुम्ही प्रत्येकाचा काढायचा आणि जेवढे ड्रॉपलेट्स असतील तेवढ्याने त्याला मल्टिप्लाय करायचं. हा सगळा एरिया ड्रॉपलेट्सचा एरिया ह्या एका ड्रॉपपेक्षा जास्त भरतो.
आणि तो एरिया वाढतो म्हणून तर वर्क आपल्याला करावं लागतं. म्हणूनच आपण ते या ठिकाणी अशा पद्धतीने घेतलेलं आहे. तर बघा, इथपर्यंत आपण या स्टेप्स घेतलेल्या आहेत. इथपर्यंत आपण काय पाहिलेलं आहे की वर्कचा फॉर्म्युला काय आहे, सरफेस टेन्शन इंटू चेंज इन एरिया. A2 is area of n droplets, which is n into 4 pi r square. A1 is area of single drop, which is 4 pi r square. As small r is not given, we have to find out that by using this concept, volume of n droplets equal to volume of one drop. Now we know drop or droplets, they are spherical, and formula for volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. As there are n droplets on left hand side, we have multiplied this 4 by 3 pi r cube, that is volume of one droplet. We have multiplied that by n, number of droplets. So left hand side represents total volume of n droplets equal to volume of one drop, 4 by 3 pi r cube. From this we will calculate small r, 4 by 3 will get cancelled. So we get this step. Now n means 1000, 1000 means 10 raised to 3. Keep these values. From that we get r cube, small r cube equal to capital R cube upon n. टेक क्यूब रूट और फर्स्ट कीप द व्हॅल्यूज. याच्यामध्ये पहिल्यांदा व्हॅल्यूज ठेवा. एनची व्हॅल्यू 1000 आहे. आता दोन्ही साईडचं तुम्ही क्यूब रूट घेऊ शकता. आर क्यूबचं क्यूब रूट आर येईल, स्मॉल आर आणि कॅपिटल आर दोघांचं पण, आणि 1000चं क्यूब रूट असतं 10. आता आपल्याला कॅपिटल आर माहीत आहे, कॅपिटल आर हे इथं दिलेलं आहे, ते ठेवा. त्याच्यावरून आपल्याला स्मॉल आरची ही व्हॅल्यू मिळते. म्हणजे कॅपिटल आर ड्रॉपची रेडियस आपल्याला मिळाली 0.5 इंटू 10⁻³ मिळाली, म्हणजे ती आपल्याला दिलेली आहे. आणि स्मॉल आरची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 0.05 इंटू 10⁻³ मीटर. आता ही स्मॉल आरची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे, ती इथं ठेवायची आहे आपण. कॅपिटल आरची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी दिलेली आहे, ती ठेवायची आहे. एनची व्हॅल्यू माहीत आहे 1000, ती ठेवायची आहे. सरफेस टेन्शन टीची व्हॅल्यू ठेवायची आहे. आता फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. बघा कॅल्क्युलेशन्स कशा पद्धतीने होतील. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवा. कोणत्या स्टेप्स होत्या त्या, ही स्मॉल आरची व्हॅल्यू काढली आपण. इक्वेशन 1 आपल्याला ते माहीतच आहे, त्याच्यामध्ये या सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवल्या आपण. या सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवल्यानंतर हे कॅल्क्युलेशन्स केले तर शेवटी आपल्याला काय उत्तर मिळेल बघा विद्यार्थी मित्रांनो. शेवटी आन्सर आपल्याला मिळतं 1.384 इंटू 10⁻11 जूल. हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही नीट चेक करून बघा. हा प्रॅक्टिसचा भाग आहे. तुम्ही जर प्रॅक्टिस केली नाही तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रॉब्लेम्स सोडवता येणार नाही. प्रॉब्लेम्स हे वाचायचे नसतात किंवा नुसतं व्हिडिओ बघून चालणार नाही. तुम्हाला मी सगळ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये थोड्याच दिवसामध्ये त्या संबंधित घटकाच्या संबंधित पार्टच्या नोट्स आणि जे न्यूमेरिकल्स असतील त्याच्यामध्ये सोडवलेले न्यूमेरिकल्स हे PDF फॉर्मॅटमध्ये काही दिवसातच उपलब्ध करून देणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे सोडवलं एक्झाम्पल. याच्यानंतरच्या पुढच्या एक्झाम्पलकडं आपण जाऊयात आणि ती आहे एक्झाम्पल नंबर 4. काय आहे बघा एक्झाम्पल नंबर 4. कॅल्क्युलेट द वर्क डन इन ब्रेकिंग ए मर्क्युरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर into 1000 droplets of same size. Surface tension is given 525 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर. सेम एक्झाम्पल जसं आधीचं आपण सोडवलं सेम त्या टाईपचं एक्झाम्पल आहे. काय काय दिलं आपल्याला, रेडियस दिली आपल्याला ड्रॉपची 1 मिलीमीटर, 10⁻³ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स दिले, सरफेस टेन्शन दिलं. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. आपल्याला काढायचं आहे वर्क. आता नेहमीप्रमाणे वर्कचा फॉर्म्युला आहे आपल्याला माहिती आहे. वेन अ ड्रॉप ऑफ मर्क्युरी ब्रेक्स इंटू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स सरफेस एरिया इन्क्रीजेस बट व्हॉल्यूम रिमेन्स सेम. मगाशी मी सांगितलं तुम्हाला, फिगर पण दाखवल्या काही. वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज गिवन बाय वर्क इक्वल टू सरफेस टेन्शन इंटू चेंज इन एरिया. चेंज इन एरिया मीन्स A2 - A1. आपण जे एक्झाम्पल नंबर 3 सोडवलं तसंच. A2 म्हणजे n ड्रॉपलेटचा एरिया, म्हणून इथं n इंटू 4 pi r² घेतलं. याच्यामध्ये 4 pi कॉमन काढलं. आता नेहमीप्रमाणे आपल्याला काय दिलं, इथं कॅपिटल आरची व्हॅल्यू दिली, स्मॉल आरची दिली नाही, म्हणून त्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. व्हॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स. त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की ड्रॉपचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे 4/3 pi r³, कारण ते स्पियर आहे आणि ते n ड्रॉपलेट्स आहेत म्हणून n ने मल्टिप्लाय केलं. आणि रेडियस ड्रॉपलेटची स्मॉल आर आहे, याच्यामध्ये 4/3 कॅन्सल होतं. याच्यावरून तुम्ही स्मॉल आरची व्हॅल्यू काढा, ती येते 10⁻⁴ मीटर. कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही चेक करून घ्या.
आता नेहमीप्रमाणे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये त्या व्हॅल्यूज ठेवा. कॅपिटल टी दिलेला आहे बघा इथं, स्मॉल आर दिलेला आहे इथं काढलं आपण, कॅपिटल आर ऑलरेडी इथं दिलेलं आहे आणि एन म्हणजे 1000 ड्रॉपलेट्स आहेत त्या व्हॅल्यूज ठेवा. ही कॅल्क्युलेशन्स करा. कॅल्क्युलेशन्स इथं आहेत, हे फक्त तुम्ही चेक करून बघा. या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज ठेवायच्या आहेत. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवल्या, कॅल्क्युलेशन्स केलेत स्टेप बाय स्टेप आणि शेवटी आपल्याला आन्सर मिळतं 5.938 × 10⁻⁵ जूल. हे अशा पद्धतीने एक्झाम्पल आपण सोडवलेलं आहे. त्याच्यानंतरचं आहे एक्झाम्पल नंबर 5. काय म्हटलं आहे पहा, सेम टाईप ऑफ एक्झाम्पल मार्च 10मध्ये एक्झाममध्ये बोर्ड परीक्षेमध्ये विचारलेलं आहे. कॅल्क्युलेट द वर्क डन वेन अ स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ मर्क्युरी ऑफ रेडियस 2 mm falls from some height and breaks into million droplets, each of same size. The surface tension of mercury is T = 0.5 Newton per meter. आधीचं जे आपण सोडवलं एक्झाम्पल नंबर 3 आणि 4 सेम त्या टाईपचं आहे. त्यामुळे तुम्ही हे तुमच्यासाठी होमवर्कसाठी समजा आणि सोडवा आणि हे आन्सर इथं की नाही चेक करा. ते आन्सर तेवढं येतं. त्याच्यानंतरचं आहे हे नेक्स्ट एक्झाम्पल, ते आहे एक्झाम्पल नंबर 6. आता हे सेम टाईपचं आहे पण याच्यामध्ये थोडासा एक पार्ट ॲड केलेला आहे. काय सांगितलं आहे बघा, ए मर्क्युरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.5 cm फॉल्स फ्रॉम ए हाईट ऑन ए ग्लास प्लेट अँड ब्रेक्स इन टू 1,000,000 droplets, all of the same size. Find the height from which the drop must have fallen. Density of mercury is 13600 kg per meter cube. Surface tension of mercury is equal to 0.465 Newton per meter. विद्यार्थी मित्रांनो तसंच आहे. एक ड्रॉप आहे ज्याची रेडियस आहे 0.5 cm. तो काहीतरी उंचीवरून पडतो. पडल्यामुळे त्याचे मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख 10⁶ ड्रॉपलेट्स तयार होतात. सगळे ड्रॉपलेट्स एकाच साईजचे आहेत. म्हणजे काही ड्रॉपलेट लहान काही मोठे असे नाहीत, सेम ड्रॉपलेट म्हणजे सगळ्यांची रेडियस सेम असणार आहे 1 मिलियन ड्रॉपलेटची. तर आपल्याला असं विचारलं आहे की तो जर समजा 1 मिलियन ड्रॉपलेट्समध्ये डिवाईड झाला असेल तर किती उंचीवरून पडला असेल. तर आपल्याला काय करावं लागेल, आधीचे जे आपण 3, 4 आणि 5 नंबरचं एक्झाम्पल सोडवलं त्याच्याप्रमाणे ते वर्क काढून घ्यावं लागेल. मग ते वर्क जे आलं त्या वर्कसाठी एनर्जी कोणती तरी मिळते, तर ती असते पोटेन्शियल एनर्जी आणि ती पोटेन्शियल एनर्जी हाईटवर डिपेंड असते. कसं तर ते आपण बघूयात. आता पहिल्यांदा गिवन डेटा आपण लिहू. इथं काय सांगितलं आहे आपल्याला, रेडियस आपल्याला दिलेली आहे 0.5 cm ड्रॉपची. त्याला आपण SI मध्ये केलं 5 × 10⁻³ मीटर. ॲक्च्युअली सेंटीमीटरचं मीटरमध्ये करताना 10⁻²च असतं, परंतु आपण पॉईंट ॲडजस्ट करून घेतला. नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स दिलेत 1 मिलियन मीन्स 10⁶. ऑलवेज रिमेंबर दिस. डेन्सिटी ऑफ मर्क्युरी इज गिवन, दॅट इज 13600 kg per meter cube. आपल्या सोयीसाठी आपण पॉईंट ॲडजस्ट करून घेतला आणि त्याला लिहिलं 13.6 × 10⁻³ असं केल्यामुळं काय होतं की कॅल्क्युलेशन्स करताना चुका होण्याची शक्यता कमी होते. सरफेस टेन्शन T 0.465 Newton per meter ते दिलं आपल्याला. हाईट विचारलेली आहे. सुरुवातीच्या काही स्टेप्स सारख्या आहेत. सरफेस टेन्शन आपल्याला इथं दिलेलं आहे. वर्क काढायचं आहे सरफेस टेन्शन इंटू चेंज इन एरिया A2 - A1, कारण ड्रॉपलेट्स तयार होतात. ड्रॉपलेटचा एरिया A2 जो जास्त असतो. पहिल्यासारख्या स्टेप्स आहेत. A2 मीन्स एरिया ऑफ n ड्रॉपलेट्स मीन्स n × 4πr². A1 इज एरिया ऑफ सिंगल ड्रॉप, त्याच्यामधून 4π नेहमीप्रमाणे कॉमन घेतलं. त्याच्यानंतर इथं स्मॉल r आपल्याला दिलेले नाही, कॅपिटल R दिलेलं आहे. त्यासाठी परत तेच व्हॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ n ड्रॉपलेट्स. पुन्हा तो ड्रॉप आणि ड्रॉपलेटचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला, त्याच्यावरून आपण ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्या. त्याच्यावरून स्मॉल आरची व्हॅल्यू आपण काढून घेतली. ती आपल्याला मिळते, किती मिळते 5 × 10⁻⁵ मीटर. हे कॅल्क्युलेशन्स ह्या सगळ्या स्टेप्स तुम्ही चेक करून घ्या. आता आपण काय करणार याच्यामध्ये, ह्या इक्वेशन 1मध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज माहीत आहेत. सरफेस टेन्शन माहीत आहे, हे इथं दिलं आहे. n माहीत आहे 10⁶. स्मॉल r इथं काढलं आपण. कॅपिटल R आपल्याला दिलेलं आहे. त्याच्यावरून वर्क काढून घेऊ आणि ते काढल्यानंतर मग हाईट. तर वर्क काढायचं आहे पहिल्यांदा. ह्या इक्वेशन 1मध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवा.
हे बघा ते इक्वेशन 1 इथं आलेलं आहे. याच्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज इथं दिलेल्या आहेत आणि स्मॉल आरची व्हॅल्यू आपण मगाशी काढली, ही काढली आपण स्मॉल आरची व्हॅल्यू. त्याच्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज आता ठेवा या इक्वेशन 1मध्ये. स्मॉल आरची व्हॅल्यू एन, कॅपिटल आर सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवा. परंतु तत्पूर्वी आपण काय करू, आपल्याला फायनल जे आन्सर काढायचं ते वर्क नाही काढायचं आहे. आपल्याला काढायचं आहे की तो किती उंचीवरून पडला असेल. कुठलीही वस्तू उंचावरून खाली पडल्यानंतर ती फुटण्याची शक्यता असते. आता इथं तर तो मर्क्युरीचा ड्रॉप आहे. तो उंचावरून पडल्यानंतर त्याचे 1 मिलियन ड्रॉपलेट्स होतात. तर किती उंचावरून पडला असेल. तर हे जे वर्क केलं, वर्कसाठी कुठेतरी एनर्जी लागते. ती एनर्जी कुठून मिळते, त्या ड्रॉपचे 1 मिलियन ड्रॉपलेट्स करण्यासाठी एनर्जी कुठून मिळते ते इथे सांगितलेलं आहे. पहा, वेन ए ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम ए हाईट h, its potential energy mgh gets converted into work to break drop into number of droplets. कसं असतं, समजा एखादी काचेची वस्तू आहे, आपण काही उंचावरून खाली सोडली, ग्राउंडवर पडली की ती फुटते. फुटण्यासाठी एनर्जी लागते. कुठून मिळते, तर जेव्हा ती वस्तू आपण काही उंचावर धरलेली असते तेव्हा त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते आणि त्या पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो mgh. ती वस्तू खाली पडल्यानंतर ती एनर्जी वर्कमध्ये कन्वर्ट होते आणि त्या वर्कमध्ये ती वस्तू फुटते. इथं पण तसंच घडतं आहे. जेव्हा तो ड्रॉप तुम्ही एच इतक्या हाईटवर धरलेला आहे मर्क्युरीचा, तेव्हा त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी आहे mgh. खाली पडल्यानंतर हाईट 0 होऊन जाते, त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी 0 होते. परंतु ती पोटेन्शियल एनर्जी वर्कमध्ये कन्वर्ट होते आणि ते वर्क त्या एका ड्रॉपला 1 मिलियन ड्रॉपलेट्समध्ये ब्रेक करते. कीपिंग ऑल व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1मध्ये आता ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवा. आपल्याला काय मिळते, ही स्टेप मिळते. यामध्ये आपण काय केलं आहे, ह्या इक्वेशन 1मध्ये W जे वर्क आहे, तर त्या वर्कसाठी पोटेन्शियल एनर्जी ही mgh, त्या ड्रॉपमध्ये h इतक्या हाईटमध्ये असणारी पोटेन्शियल एनर्जी ती वापरली गेली. राईट हँड साईडला सरफेस टेन्शन T जसं आहे तसं ठेवलं आपण 4π. यांच्या जागी आपण ठेवलं 10⁶. स्मॉल r जे इथं दिलं आहे त्याच्या जागी आपण हे ठेवलं 5 × 10⁻5. त्याचा स्क्वेअर आहे कारण इथं r² आहे, मायनस कॅपिटल R². कॅपिटल आरची ही व्हॅल्यू ती इथं आपण ठेवलं. त्याच्यावर आपल्याला ही पुढची स्टेप मिळाली. कशी मिळाली पहा. आता आपल्याला ड्रॉपचं मास काही दिलेलं नाही, तर त्याच्या जागी डेन्सिटी दिलेली आहे. म्हणून आपण काय केलं आहे, मास इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. ही डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. तर व्हॉल्यूम काय, व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला असतो ड्रॉपचा, कारण ते स्पेरिकल आहे आणि स्पिअरचा फॉर्म्युला व्हॉल्यूमचा 4/3πr³ इंटू डेन्सिटी, म्हणजे डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. ते झालं मास. GH जसं आहे तसं. याच्यामध्ये आपण काय केलं, हे 5चा स्क्वेअर करून घेतला. 25 × 10⁻4 कसं आलं, तर 10⁻5 स्क्वेअर म्हणजे 10⁻10 -10 + 6 म्हणजे 10⁻4. आणि इथं हे 5चा स्क्वेअर 25, 10⁻3चा स्क्वेअर 10⁻6. आता याच्यावरून आपल्याला पुढची स्टेप अशी मिळते. यामध्ये आपण काय केलं आहे, फक्त हे पाय कॅन्सल केलं, त्यानंतर हे 4 कॅन्सल केलं दोन्ही बाजूचं आणि हे 3 तिकडे घेतलं. इथं राहिलं काय, r³ ρgh. हे पाय कॅन्सल झालं, 4 कॅन्सल झालं आणि हे 3 जे इथं आलं आहे ते हे डिनॉमिनेटरचं 3 तिकडे गेलं. इथं आपण काय केलं आहे, हे आपल्याला कॉमन घेता यावं म्हणून इथं 10⁻6 होतं, 10⁻4 होतं, तर -6च्या जागी 10⁻4 आणलं. पण त्यासाठी पॉईंट ॲडजस्ट करावा लागला आपल्याला. 25च्या जागी 0.25 असं घ्यावं लागलं. आता हे सबट्रॅक्शन करायला आपल्याला सोपं जाणार आहे. 10⁻4 कॉमन आपण घेऊ शकतो. आपल्याला काढायचं h. त्याच्यावरून आपल्याला ही पुढची स्टेप अशी मिळाली. आपण काय केलं आहे, हीच स्टेप ती पुढं आहे. याच्यामध्ये फक्त थोडा बदल केला की r³ g आणि ρ ते इकडे घेतलं. r³ ρg डिनॉमिनेटरमध्ये गेलं आणि 10⁻4 कॉमन घेतलं. टीची व्हॅल्यू ठेवली आपण इथं 0.465. 10⁻4 कॉमन घेतलं आणि 25 - 0.25. यामध्ये तुम्ही आता ह्या व्हॅल्यूज ठेवू शकता. कॅपिटल आरची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे, डेन्सिटी माहीत आहे, बघा इथं ही दिलेली आहे. जीची व्हॅल्यू असते 9.8. त्याच्यावरून आता पुढच्या स्टेप्स कशा येतील पहा. याच्यामध्ये फक्त ह्या व्हॅल्यूज ठेवायच्या. आता ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्या, तीच स्टेप आता इथं पुढं आपल्याला अशा पद्धतीने मिळेल
आपण हे आरची व्हॅल्यू ठेवली, रोची व्हॅल्यू ठेवली, जीची व्हॅल्यू ठेवली आणि ते सबट्रॅक्शन करून घेतलं. इथं सगळ्या स्टेप्स तुम्ही चेक करून बघा. आता फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. याच्यामध्ये आपण फक्त काय केलं, आता हे 3ने याला मल्टिप्लाय करून घेतलं. 0.465 आणि 24.75ला ते आलं. इथं याचा क्यूब करून घेतला आपण. 5चा क्यूब 125, 10⁻³ 3 × 3 9, 10⁻⁹. हे 10⁻³ जसं आहे तसं, बाकी जसं आहे तसं. त्याच्यावरून आपल्याला पुढची स्टेप ही मिळाली आपल्याला. तर हे 10⁻⁹ हे +3 म्हणजे -6. -6 वर गेलं, +6 +6 -4 म्हणजे 2 राहील. 10⁻² हे राहिलं. इथं ही स्टेप मिळाली. या 10⁻²ने मल्टिप्लाय करून घ्या. 0.2 घर पुढं सरकवला समजा आपण, तर हे स्टेप मिळते. आणि या तिघांचं मल्टिप्लिकेशन हे येतं. याच्यावरून आता हे फक्त डिव्हिजन करा, तुम्हाला हे फायनल आन्सर मिळतं. तरी अशा पद्धतीने एक्झाम्पल आपण इथे सोडवलेलं आहे. त्यानंतरचं हे आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 7. आता सगळे कॅपिलरीवरचे एक्झाम्पल्स आहेत इथून पुढचे. कॅल्क्युलेट द हाईट टू विच पॅराफिन ऑइल ऑफ डेन्सिटी 800 kg/m³ will rise in a capillary tube of radius 0.5 mm if surface tension of paraffin oil is 24.5 into 10⁻³ Newton/meter and its angle of contact with tube is 28 degree 27 minutes. Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. We know when any capillary is dipped in a liquid either rises up in the capillary or falls down in the capillary depending upon the nature of liquid and that solid. आपल्याला माहीत आहे की एखादी कॅपिलरी आपण लिक्विडमध्ये बुडवली की ते लिक्विड एकतर कॅपिलरीमध्ये अशा पद्धतीने वर जातं किंवा ते खाली उतरतं. शक्यतो जेव्हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा 90पेक्षा कमी असतो तेव्हा ते लिक्विड कॅपिलरीमध्ये वर जातं. आणि जेव्हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा 90पेक्षा जास्त असतो, ऑप्टिज असतो, तेव्हा ते लिक्विड खाली उतरतं. फॉर एक्झाम्पल मर्क्युरी इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्लास. गिवन क्वांटिटीज काय काय आहेत ते आपण लिहू. याच्यामध्ये आपल्याला डेन्सिटी ऑफ लिक्विड ती दिलेली आहे 800 kg/m³. रेडियस दिलेली आहे कॅपिलरीची 0.5 mm. हे जे कॅपिलरी असतं त्याचं बोर, त्याची इथं रेडियस असते ती 0.5 mm. ती मीटरमध्ये केली. 0.5 × 10⁻³ मीटर. सरफेस टेन्शन इज गिवन 24.5 × 10⁻³ Newton/meter. Angle of contact theta is given. Acceleration due to gravity is given 9.8 meter per second square. We have to find out height. Formula for height is 2t cos theta upon r rho g. This is called as ascent formula. सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहीत आहेत. टी माहीत आहे, थीटा माहीत आहे, आर माहीत आहे, रो माहीत आहे. सगळ्या क्वांटिटीज माहीत आहेत, इथं दिलेल्या आहेत. व्हॅल्यूज ठेवा, कॅल्क्युलेशन्स करा. याच्यामध्ये कॉस 28 डिग्री आणि 27 मिनिट्स हे कसं बघायचं, तर लॉग टेबलमध्ये तुम्ही याची व्हॅल्यू बघू शकता. हे नॅचरल साईन, कोसाईन, टँजंट हे कसं बघायचं या संदर्भात एक व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे. लवकरच तो व्हिडिओ मी लॉग टेबलच्या संदर्भातला करणार आहे. त्यावेळेस तो व्हिडिओ तुम्ही जरूर बघा, म्हणजे तुमच्या ह्या शंका दूर होतील. हे कोसाईन ऑफ 28 डिग्री 27 मिनिट हे काढलं. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज तेव्हा शेवटी कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर तुम्हाला हे आन्सर मिळतं 0.011 मीटर. याला जर तुम्हाला सेंटीमीटरमध्ये करायचं असेल तर इंटू 100 करा, 1.12 सेंटीमीटर. तुम्ही हे मीटरमध्ये लिहिलं तरी ते उत्तर बरोबर दिलं जातं, सेंटीमीटरमध्ये केलं तरी ते उत्तर बरोबर दिलं जातं. दिस वॉज एक्झाम्पल नंबर 7. नाऊ लेट्स गो टू द एक्झाम्पल नंबर 8. त्याच्यानंतरचं पुढचं एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल नंबर 8. इथून पुढचे सगळे एक्झाम्पल्स हे कॅपिलरीवरचे आहेत आणि सिम्पल सोपे एक्झाम्पल आहेत. काय म्हटलं आहे, लिक्विड रायजेस टू ए हाईट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन ए ग्लास कॅपिलरी ऑफ रेडियस 0.02 सेंटीमीटर. What will be the height of the same liquid column in glass capillary of radius 0.04 centimeter? म्हणजे एक कॅपिलरी आपण लिक्विडमध्ये बुडवली की ते लिक्विड 5 सेंटीमीटर इतकं वर जातं आणि त्या कॅपिलरीची रेडियस 0.02 आहे. आता आपण काय केलं, लिक्विड नाही बदलायचं,
मटेरियल नाही बदलायचं, ग्लासच ठेवायचं, फक्त कॅपिलरीची रेडियस डबल करायची 0.04, तर किती वर लिक्विड जाईल. तर अत्यंत सोपं एक्झाम्पल आहे. कॅपिलरी अशा पद्धतीने बुडवली, लिक्विड वर जातं. आता याच्यामध्ये फक्त ही कॅपिलरी आपण डबल साईजची घ्यायची, म्हणजे रेडियस डबल घ्यायची, बाकी सगळं सेम, बाकी काही बदलायचं नाही. किती वर जाईल, गिवन क्वांटिटीज लिहा. इनिशियल हाईट दिली 5 सेंटीमीटर, आपल्याला नंतरची हाईट विचारली कॅपिलरी बदलल्यानंतरची. इनिशियल रेडियस दिलेली आहे 0.02 सेंटीमीटर. दुसऱ्या कॅपिलरीची रेडियस आपल्याला दिली R2 = 0.04 सेंटीमीटर. हाईट H2 आपल्याला विचारली. अत्यंत सोपं एक्झाम्पल आहे. काय करायचं, पहिल्यांदा असेंट फॉर्म्युला, हाईटचा फॉर्म्युला घ्यायचा, 2T cos θ/r ρ g. याच्यामध्ये आपण फक्त बदलतो काय, तर कॅपिलरीची रेडियस, बाकी याच्यामध्ये सगळं सेम आहे. त्याच्यामुळे आपण याच्यावरून असं लिहू शकतो, H इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू R बिकॉज अदर फॅक्टर्स आर कॉन्स्टंट. आपण काहीही याच्यामध्ये बदलत नाही. असं असेल तर यापूर्वी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की A इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू B असेल तर काय लिहायचं, A इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू B असेल तर काय लिहायचं. इथं इन्व्हर्सली असल्यामुळं आपण हाच फॉर्म्युला असा लिहू शकतो, H2/H1 इज इक्वल टू R1/R2. इन्व्हर्सली असल्यामुळं, म्हणजे इथं H2 वर आहे तर इथं R2 खाली गेलं आहे, राईट साईडला उलटं झालं आहे. डायरेक्टली असतं तर H2/H1 इक्वल टू R2/R1 झालं असतं, परंतु इथं इन्व्हर्सली आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला H2 इक्वल टू मिळतं. अत्यंत सोपं एक्झाम्पल आहे. आता यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवा. आता माहीत आहेत आपल्याला, H1 माहीत आहे, R1 माहीत आहे, R2 माहीत आहे. या सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवल्या. हे कॅल्क्युलेशन्स करताना अशा ठिकाणी काय करायचं, हा पॉईंट आता 2 घर पुढे घ्या, इथं पण 2 घर, म्हणजे 2/4 राहील. ही पुढची स्टेप आपल्याला मिळेल. 2/4 म्हणजे 1/2, म्हणजे 5/2. 5/2 म्हणजे 2.5 सेंटीमीटर. हे आपल्याला उत्तर मिळालं. अशा टाईपच्या प्रॉब्लेमचं उत्तर आपल्याला तोंडी काढता येतं विद्यार्थी मित्रांनो. कसं आहे पहा, इथं काय आलं आहे, H इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू R, म्हणजे सरळ सरळ आहे, बाकी सगळं कॉन्स्टंट आहे. तर ह्या प्रॉब्लेम वाचतानाच आपण उत्तर तयार करू शकतो. कसं, H इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू R, म्हणजे याचा अर्थ रेडियस वाढली की हाईट कमी होणार आहे. आधी रेडियस 0.02 होती, नंतर 0.04 केली, म्हणजे वाढवली, म्हणजे हाईट कमी होणार. आता जेवढ्या पट रेडियस वाढवणार तेवढ्या पट हाईट कमी होणार, कारण इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू R आहे. तर रेडियस किती पट वाढवली, डबल केली, 0.02च्या जागी 0.04, म्हणजे 2 पट वाढवली. तर हाईट 2 पट कमी होईल, म्हणजे निम्मी होईल, म्हणजे 5च्या निम्मी 2.5 आली. तर अशा पद्धतीने इथं जर समजा आपण रेडियस 3 पट वाढवली असती तर हाईट 3 पट कमी. रेडियस आपण जर 4 टाइम्स इन्क्रीज केली असती तर हाईट 4 टाइम्स डिक्रीज. अशा टाईपचे एक्झाम्पल्स हे आपण ओरली सोडवू शकतो. हे झालं एक्झाम्पल नंबर 8. एक्झाम्पल नंबर 9 काय आहे ते बघूयात आपण. काय म्हटलं एक्झाम्पल नंबर 9 मध्ये, द राईज ऑफ वॉटर इन ए कॅपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर इज 5 सेंटीमीटर. व्हॉट विल बी द राईज ऑफ वॉटर इन ए कॅपिलरी ट्यूब ऑफ 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर. म्हणजे पहिल्या कॅपिलरीची रेडियस आहे 0.1 मिलीमीटर, त्याच्यामध्ये 5 सेंटीमीटर वर जातं. आता दुसरी ट्यूब घेतली ज्याचा आपल्याला रेडियस वेगळी आहे, कारण हे डायमीटर आहे, म्हणजे रेडियस वेगळी येणार आहे. तर त्याच्यामध्ये किती हाईट जाईल, पहिल्यांदा गिवन डेटा लिहा. ही फिगर आहे, याच्यामध्ये आपल्याला दिसते की लिक्विड वर जातं. आता फक्त कॅपिलरीची रेडियस बदलली की ते किती वर जाईल एवढं आपल्याला विचारलेलं आहे. गिवन डेटा काय काय आहे लिहा. रेडियस, इनिशियल रेडियस 0.1 मिलीमीटर आहे, इनिशियल हाईट 5 सेंटीमीटर, नंतरचं डायमीटर दिलं 0.1 मिलीमीटर. पण आपल्याला डायमीटर नको, आपल्याला पाहिजे रेडियस. डायमीटरला 2 ने डिवाइड करा, नंतरची रेडियस आपल्याला मिळते 0.05 मिलीमीटर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यातच तुम्ही तोंडी उत्तर काढू शकता. इनिशियल रेडियस किती होती, 0.1 मिलीमीटर. नंतरची रेडियस किती झाली, 0.05 मिलीमीटर, म्हणजे निम्मी झाली पहिल्यापेक्षा. 0.1 त्याच्या निम्मी 0.05 मिलीमीटर. आणि आपल्याला माहिती आहे हाईट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू रेडियस. आधीच्या एक्झाम्पल नंबर 8 मध्ये आपण पाहिलं. म्हणजे रेडियस कमी केली की हाईट वाढते. आता इथं रेडियस जर डबलनी कमी केली, हाफ केली, म्हणजे रेडियस डबलनी कमी केली, 2 पट कमी केली, तर हाईट 2 पट वाढेल, म्हणजे 5च्या डबल होईल, 10 उत्तर येईल. परंतु आपल्याला कसं असतं, बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये सोडवताना हे आपल्याला स्टेप्सला मार्क्स असतात, म्हणून त्या मॅथमॅटिकल स्टेप्स लिहिणं गरजेचं आहे. ते उत्तर येतं कसं.
CET मध्ये याचं उत्तर आपल्याला डायरेक्ट लिहावं लागेल. 4 ऑप्शन असतात ABCD, त्याच्यापैकी एक ऑप्शन दिलेलं असतं ते आपल्याला फक्त सिलेक्ट करायचं असतं. तर बघा आता हे आपण सोडवायचं कसं, मॅथमॅटिकल स्टेप्स कशा असतील. आधीच्या सारखंच आहे. एक्झाम्पल नंबर 8 जसं सोडवलं आपण तसं. आपल्याला माहिती आहे हाईटचा फॉर्म्युला असतो 2t cos θ अपॉन r rho g. याच्यामध्ये फक्त रेडियस वेगळी आहे, बाकी सगळं कॉन्स्टंट आहे. देअरफॉर h इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू r बिकॉज अदर फॅक्टर्स आर कॉन्स्टंट. From that we write h2 upon h1 equal to r1 upon r2. From that we get h2 equal to h1 into r1 upon r2. Now everything is known. h1 is given 5 centimeter, r1 is given 0.1 millimeter, r2 is known 0.05 millimeter. Keep these values in this equation. आता हे कॅल्क्युलेशन्स करा. इथं काय करा, कॅल्क्युलेशन्स सोपे करण्यासाठी पॉईंट पुढं शिफ्ट करून घ्या. काय केलं आपण, इथं 2 घर पुढं शिफ्ट केला. पॉईंट शक्यतोवर ठेवायचा नाही कॅल्क्युलेशन्स करताना, त्यामुळं चुका होण्याची शक्यता असते. असं केलं की कॅल्क्युलेशन सोपे होतात. इथं 2 घर पुढं सरकवला म्हणून इथं पण 2 घर पुढं सरकवलं की 10 होतं. 5 कॅन्सल झालं, उत्तर तुम्हाला मिळतं 10 सेंटीमीटर. आता मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की उत्तर तोंडी आहे. कसं, तर रेडियस तुम्ही 0.1ची 0.05 मिलीमीटर केली म्हणजे हाफ केली, म्हणजेच इथं हाईट डबल होणार. आधी 5 सेंटीमीटर होती ती 10 सेंटीमीटर होणार, कारण इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. जेवढ्या पट तुम्ही रेडियस कमी करणार तेवढ्या पट हाईट या ठिकाणी वाढणार. आणखी एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवा, ती म्हणजे इथं आपण हाईट सेंटीमीटरमध्ये घेतली आणि रेडियस मिलीमीटरमध्येच ठेवलं. एरवी असं चालणार नाही, पण अशा टाईपच्या एक्झाम्पलमध्ये हे चालतं. कारण काय आहे, इथं 2 सिमिलर क्वांटिटीजचा रेशो आहे, r1 अपॉन r2, h2 अपॉन h1. समजा तुम्ही हे मिलीमीटरचं सेंटीमीटरमध्ये केलं तर तुम्ही काय करणार, 10⁻⁻1 इंटू करणार. इथं पण इंटू 10⁻⁻1, ते इथं कॅन्सलच होणार आहे. त्यामुळं अशा टाईपच्या एक्झाम्पलमध्ये हे चालतं. परंतु हे r1 मिलीमीटरमध्ये आणि r2 सेंटीमीटरमध्ये किंवा मीटरमध्ये तसं चालणार नाही, हे फक्त लक्षात ठेवा. त्यानंतर हे एक्झाम्पल नंबर 10. काय आहे एक्झाम्पल नंबर 10 वाचा. वॉटर रायजेस टू ए हाईट 5 सेंटीमीटर इन ए सर्टन कॅपिलरी. इन द सेम ट्यूब mercury is depressed by 1.54 centimeter. Compare surface tensions of water and mercury. Given density of water is equal to 1000 kg per meter cube. Density of mercury is equal to 13600 kg per meter cube. Angle of contact for water is equal to 0 degree and angle of contact for mercury is equal to 130 degree. तर असं हे एक्झाम्पल आहे. एक कॅपिलरी एका लिक्विडमध्ये म्हणजे वॉटरमध्ये बुडवली तर वॉटर 5 सेंटीमीटर वर जातं. बघा इथं म्हटलंय. तीच कॅपिलरी म्हणजे याचा अर्थ रेडियस सेम घ्यायची दोन्ही ठिकाणी. आता मर्क्युरीमध्ये बुडवली तर मर्क्युरी मात्र खाली जातं 1.54 सेंटीमीटरने. कारण आपल्याला माहिती आहे अ लिक्विड विच कम्प्लिटली और पार्शियली वेट्स द सॉलिड रायजेस अप इन द कॅपिलरी व्हाईल द लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड फॉल्स डाऊन इन द कॅपिलरी. जे लिक्विड सॉलिडला अंशतः किंवा पूर्णपणे भिजवतं ते लिक्विड कॅपिलरीमध्ये वर जातं. जे लिक्विड सॉलिडला भिजवत नाही ते कॅपिलरीमध्ये खाली उतरतं. मर्क्युरी सॉलिडला भिजवत नाही. तर आपल्याला विचारलं काय आहे यामध्ये, कम्पेअर सरफेस टेन्शन्स ऑफ वॉटर अँड मर्क्युरी. कम्पेअर म्हणजे रेशो काढायचा असतो. वॉटरचं सरफेस टेन्शन आणि मर्क्युरीचं सरफेस टेन्शन यांचा रेशो किती येईल. तर कसं सोडवायचं बघा. पहिल्यांदा गिवन डेटा लिहा. फॉर वॉटरसाठी काय काय क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत त्या आधी आपण लिहू. हाईट ऑफ वॉटर इन कॅपिलरी इज गिवन, दॅट इज 5 सेंटीमीटर. दिस सबस्क्रिप्ट W स्टँड्स फॉर वॉटर. देन density of water is 1000 kg per meter cube, that is equal to 10⁻³ 1000 ला आपण असं लिहिलं 10⁻³ kg per meter cube. Angle of contact of water and glass sphere is 0 degree. And also acceleration due to gravity G, that is 9.8, but that is same. ते दोघांसाठी सेम असणार आहे, ते इथं लिहायची गरज नाही. फॉर मर्क्युरी
मर्क्युरीसाठी EHG म्हणजे मर्क्युरीसाठी काय काय दिलं आहे EHM. एम हे सबस्क्रिप्ट मी मर्क्युरीसाठी घेतलं. तुम्ही काही घेऊ शकता. काही लोक तिथे EHG घेतील. EHG हा सिम्बॉल घेतील. त्या सिम्बॉलला काही मार्क्स नसतात. तुम्ही काय घेता ते महत्त्वाचं नाही. तुम्ही इथं वॉटरसाठी समजा H1 ρ1 θ1 असं घेतलं असतं आणि मर्क्युरीसाठी 2 सबस्क्रिप्ट घेतलं असतं H2 ρ2 तरी चाललं असतं. ते एवढं महत्त्वाचं नाही. मर्क्युरीची हाईट दिली -1.54. आता हे निगेटिव्ह का? कारण ते खाली उतरतं म्हणून. लक्षात ठेवा, ह्या कॅपिलरी राईजवरचे एक्झाम्पल सोडवताना जर लिक्विड वर जात असेल तर हाईट प्लसमध्ये घ्यायची, लिक्विड खाली उतरत असेल तर हाईट मायनसमध्ये घ्यायची. तर EHM ही व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला. मर्क्युरीची हाईट म्हणजे डिप्रेशन दिलं आहे ते मीटरमध्ये कन्व्हर्ट करून घेतलं. डेन्सिटी ऑफ मर्क्युरी इज 13600 kg/m³. त्याला आपण अशा पद्धतीने लिहिलं जेणेकरून कॅल्क्युलेशन्स करायला सोपं जाईल. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ मर्क्युरी इज 130 degree. We have to find out ratio of surface tension of water and mercury. We have to compare the surface tensions of water and mercury. कंपेअर करायचं म्हणजे रेशो काढायचा आहे. तर कसं सोडवायचं आता पहा. दिस इज फॉर्म्युला फॉर हाईट, असेंट फॉर्म्युला. त्याच्यावरून आपण सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला लिहिला रिअरेंज करून. हेच इक्वेशन त्या पद्धतीने आपण लिहिलं. हे टी एका बाजूला ठेवलं, बाकीचं सगळं दुसऱ्या बाजूला गेलं. हा फॉर्म्युला तयार झाला. त्याच्यावरून आता 2 फॉर्म्युले आपण तयार केले, एक वॉटरसाठी आणि दुसरा मर्क्युरीसाठी. हे अशा पद्धतीने. याच्यामध्ये रेडियसमध्ये मात्र RW आणि RM असं घेतलं नाही, कारण कॅपिलरी दोन्ही ठिकाणी तीच आहे, त्याच्यामुळे रेडियस वेगळी नाही. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी सेम आहे दोन्ही ठिकाणी आणि 2 हा तर नंबर आहे. आता आपल्याला कम्पेअर करण्यासाठी अत्यंत सोपा पर्याय आहे TW/TM डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. हे आपण आता पुढं करूयात. काय होईल, इक्वेशन 1/इक्वेशन 2 केल्यानंतर हा गिवन डेटा आपल्याला आहे. हे इक्वेशन 1 आहे, हे इक्वेशन 2 आहे. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. इक्वेशन 1ला इक्वेशन 2ने डिवाइड करायचं. आता डिवाइड करायचं म्हणजे उलट करून मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे काय होणार आहे, तुम्ही जेव्हा हे इक्वेशन 2ने डिवाइड करता, जेव्हा हा न्यूमेरेटर आहे तो डिनॉमिनेटर झाला इथं बघा, आणि जो डिनॉमिनेटर होता तो न्यूमेरेटर झाला. उलट केलं आपण, हे उलट केलं. डिवाइड करायचं म्हणजे उलट करून मल्टिप्लाय करायचं. बघा, हे इथं जे आहे त्याच्या उलट आपण इथे केलं. हे डिनॉमिनेटर ते न्यूमेरेटर आणि हे न्यूमेरेटर आहे ते डिनॉमिनेटर झालं. याच्यामध्ये काय काय कॅन्सल होतं बघा बरं. हे 2 एक कॅन्सल होतं, R कॅन्सल होतं, G कॅन्सल होतं. त्याच्यावरून आपल्याला पुढची स्टेप अशा पद्धतीने मिळते. यामध्ये आपण फक्त काय केलं, हे R2 हे R आणि 2 कॅन्सल केलं, बाकी जसं आहे तसंच आपण ठेवलेलं आहे. हे अजून आपण सुटसुटीत पद्धतीने लिहू. अशा पद्धतीने लिहिलं आपण. आता याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्या क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत का बघा. HW दिलेलं आहे का, हे दिलेलं आहे 5 सेंटीमीटर. ρW डेन्सिटी ऑफ वॉटर इथं दिलेली आहे बघा. त्याच्यानंतर θM म्हणजे मर्क्युरीचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इथं दिलेला आहे 130. HM मर्क्युरीची हाईट इथं दिलेली आहे मायनसमध्ये. त्याच्यानंतर ρM डेन्सिटी ऑफ मर्क्युरी तीसुद्धा दिलेली आहे. θW अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ वॉटर दॅट इज ऑल्सो गिवन. सगळ्या क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत. ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्या आपण की आपल्याला याचं उत्तर डायरेक्ट आता मिळणार आहे. कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर बघा, हा तो फॉर्म्युला आहे. याच्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज ज्या इथं दिलेल्या आहेत त्या सगळ्या ठेवल्या आपण. cos 30ची व्हॅल्यू, cos 130ची व्हॅल्यू बघायची आपल्याला. cos 30 नव्हे, cos 130ची व्हॅल्यू लॉग टेबलमध्ये तुम्ही 90पर्यंतच बघू शकता, 89 डिग्री आणि काही मिनिट्स. मग cos 130 कसं बघायचं, तर त्यासाठी एक फॉर्म्युला असतो ट्रिग्नोमेट्रीचा. cos 130 म्हणजे cos 180 - 130 असतं. त्याच्यामुळे हा फॉर्म्युला झाला. ब्रॅकेट इथं पाहिजे. cos 180 - 130 असा फॉर्म्युला असतो. म्हणजे जर 90पेक्षा जास्त अँगल असेल 180पर्यंत तर निगेटिव्ह आहे, तर म्हणून निगेटिव्ह साईन झालं इथं. cos 130ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर cos 180 - 130. 180मधून हे 130 मायनस करा. हा जो ब्रॅकेट होता तसाच ब्रॅकेट इथंही पाहिजे 180च्या आधी. cos 180 - 130 किती येतं, cos 180 - 130. 180 - 130 म्हणजे 50, म्हणजे cos 50. म्हणजे तुम्हाला cos 130ची व्हॅल्यू डायरेक्ट लॉग टेबलमध्ये बघता येत नाही. त्यासाठी cos 50ची व्हॅल्यू बघा. 90पर्यंत बघता येते पण ती मायनसमध्ये येणार आहे.
हे मायनस आणि हे मायनस साईन कॅन्सल होणार आहे. नॅचरल कोसाईनमध्ये व्हॅल्यू बघा ती आणि ती व्हॅल्यू ठेवा. इथं आपण फक्त काय केलं आहे, मायनस साईन कॅन्सल केलेलं आहे. अजून कॉस 50ची व्हॅल्यू आपण ठेवलेली नाही. लॉग टेबलमध्ये जर आपण पाहिली तर ती व्हॅल्यू एवढी आहे, ते चेक करून बघा तुम्ही. हे नॅचरल साईन कोसाईन टॅन या संदर्भात मी एक व्हिडिओ तयार करणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो लवकरच. आता हे कॅल्क्युलेशन्स करा फक्त. हे कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर लॉग टेबलनीच करावं लागेल तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स. हे कॅल्क्युलेशन्स तर आपण तसे करू शकत नाही आणि कॅल्क्युलेटर अलाउड नसतं. हा रेशो आपल्याला मिळतो. रेशो ऑफ सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर टू सरफेस टेन्शन ऑफ मर्क्युरी. कम्पेअर सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर अँड मर्क्युरी असं म्हटलं होतं. ते कम्पॅरिझन आपण इथं केलेलं आहे. कम्पेअर करा म्हटलं की रेशो काढायचा, हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतरचं एक्झाम्पल आहे. सगळे एक्झाम्पल हे कॅपिलरीवरचे आहेत. एक्झाम्पल नंबर 11. ए कॅपिलरी ट्यूब ऑफ युनिफॉर्म बोअर इज डिप्ड वर्टिकली इन वॉटर विच रायजेस बाय 7 सेंटीमीटर इन द ट्यूब. म्हणजे कॅपिलरी ट्यूब बुडवली, वॉटरमध्ये बुडवली, तर त्या वॉटरमध्ये बुडवल्यानंतर किती हाईटपर्यंत वॉटर जातं, तर 7 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ कॅपिलरी इफ द सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर इज 70 डाइन्स पर सेंटीमीटर. स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्झाम्पल आहे. वॉटरमध्ये कॅपिलरी बुडवली की अशा पद्धतीने वॉटर वर जातं. आपल्याला विचारलं की याची रेडियस काढायची आहे. तर गिवन क्वांटिटीज लिहा. हाईट दिली 7 सेंटीमीटर, सरफेस टेन्शन दिलं 70 डाइन्स पर सेंटीमीटर इथं आहे ते. त्याच्यानंतर इथं डेन्सिटी आपल्याला दिलेली नाही आहे, परंतु लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, परीक्षेमध्ये जर अशा टाईपचा प्रॉब्लेम आला तर ही डेन्सिटी तुम्हाला दिली जाईल. आता जनरली आपल्याला माहीत असते म्हणून मी ती घेतली 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. SI मध्ये घेतली तर 1000 kg पर मीटर क्यूब असते, हे लक्षात घ्या. इथं CGS मध्ये घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू माहीत असते आपल्याला 980, कारण CGS मध्ये आहे. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इथं दिलेला नाही आहे, परंतु वॉटरसाठी 0 डिग्री असतो हेही आपल्याला माहीत आहे. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. या सगळ्या व्हॅल्यूज माहीत आहेत आपल्याला. आपल्याला काढायचं रेडियस. असेंट फॉर्म्युला वापरा. असेंट फॉर्म्युला असा आहे 2t cos θ अपॉन r rho g h इक्वल टू. आता आपल्याला रेडियस काढायचं असल्यामुळे r इकडे घ्या आणि h आरच्या जागेवर घ्या. फॉर्म्युला असा होतो. याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यूज ठेवायच्या. सगळ्या क्वांटिटीज माहिती आहे तिथं. त्याच्यातल्या सगळ्या क्वांटिटीजच्या व्हॅल्यूज इथं दिलेल्या आहेत. सगळं CGS मध्ये आहे. इथं अशा एक्झाम्पलमध्ये काही SI मध्ये आणि काही CGS मध्ये आपल्याला घेता येणार नाही. कॉस 0ची व्हॅल्यू 1 असते ठेवा. सगळे कॅल्क्युलेशन्स करा, तुम्हाला हे आन्सर मिळणार. 0.02041 सेंटीमीटर ही रेडियस मिळणार आपल्याला कॅपिलरीची. हे आपण सोडवलं एक्झाम्पल नंबर 11. फॉर्म्युले पार्ट असणं गरजेचं आहे, त्याशिवाय तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवता येणार नाही. आता हे एक्झाम्पल नंबर 12. मी सांगितलं सगळे एक्झाम्पल्स इथून पुढचे राहिलेले कॅपिलरीवरचे आहेत. ए लिक्विड ऑफ डेन्सिटी 900 kg पर मीटर क्यूब rises to a height of 9 millimeter in a capillary of 2.4 millimeter diameter. If the angle of contact is 25 degree, find the surface tension of the liquid. G is equal to 9.8 meter per second square. सेम फॉर्म्युला आहे. क्वांटिटीज काय काय आहेत बघा. ही फिगर इथं दाखवलेली आहे. कॅपिलरी लिक्विडमध्ये बुडवली की लिक्विड वर जातं. आपल्याला सरफेस टेन्शन विचारलेलं आहे. ह्या सगळ्या क्वांटिटीज आहे. डेन्सिटी दिली आहे, हाईट दिलेली आहे, मिलीमीटरची मीटरमध्ये करून घेतली. डायमीटर दिलं, त्याच्यावरून रेडियस काढलं मिलीमीटरमध्ये. ती मीटरमध्ये केली, एवढी आली 1.2 × 10⁻³ अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट दिलेला आहे 25 डिग्री. ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू आपल्याला माहीतच असते, ती इथं दिलेलीच आहे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आपल्याला काढायचं आहे सरफेस टेन्शन. फॉर्म्युला आहे असेंट फॉर्म्युला H इक्वल टू 2t cos θ अपॉन r rho g. परंतु आपल्याला सरफेस टेन्शन T विचारलं म्हणून रिअरेंज करा. त्याच्यावरून टीचा फॉर्म्युला आपल्याला अशा पद्धतीने मिळतो. टी एका बाजूला राहील. हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं H r rho g आणि 2 cos θ इकडं डिनॉमिनेटरमध्ये दिलं. आता सगळ्या क्वांटिटीज आपल्याला माहिती आहे. H दिलेला आहे बघा इथं आहे. रेडियस दिलेली आहे बघा इथं आहे. ही रेडियस आहे. त्यानंतर डेन्सिटी दिलेली आहे इथं आहे. सगळ्या क्वांटिटी SI मध्येच घेतल्या आपण.
ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यूसुद्धा दिलेली आहे, ती पण SI मध्ये आहे. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट पण दिलेला आहे. सगळ्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. आता फक्त राहिला कॅल्क्युलेशनचा पार्ट. सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्ही ठेवून कॅल्क्युलेशन्स करून बघा, हे उत्तर त्याचं येतं. हे होतं एक्झाम्पल नंबर 12. त्याच्यानंतरचं एक्झाम्पल नंबर 13 काय आहे? वॉटर रायजेस टू हाईट 3.2 सेंटीमीटर इन ग्लास कॅपिलरी ट्यूब. फाइंड द हाईट टू विच सेम वॉटर रायजेस इन अनदर कॅपिलरी हॅव्हिंग हाफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इथं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलतोय, म्हणजे रेडियस बदलते, बाकी सगळं सेम आहे. त्याच्यामुळे फक्त हाईट बदलेल. आता वॉटर तेच आहे, ग्लास तेच आहे म्हटल्यानंतर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट तोच राहणार आहे, सरफेस टेन्शन तेच असणार आहे, ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीसुद्धा कॉन्स्टंटच आहे. कसं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, ही कॅपिलरी जी असते ना, त्याचा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया असतो, त्याचं जे बोर असतं ते अशा पद्धतीने सर्क्युलर असतं. जर आपण हे अशा पद्धतीने ते पाहिलं आपण तर याची रेडियस इथं असते. हा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अर्थातच रेडियसवर डिपेंड असणार आहे. आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया हा सर्क्युलर आहे. सर्कलचा एरियाचा फॉर्म्युला असतो πr². त्यामुळे एरिया वेगळा म्हणजे रेडियस वेगळी. रेडियस बदलली की हाईट बदलते, त्या लिक्विडची, त्या कॅपिलरीमध्ये जाणाऱ्या लिक्विडची हाईट बदलते. तर आपल्याला असं विचारलं आहे की एका कॅपिलरीमध्ये लिक्विड 3.2 सेंटीमीटर इतकं वर जातं. फाइंड द हाईट टू विच सेम वॉटर रायजेस इन अनदर कॅपिलरी हॅव्हिंग हाफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दुसऱ्या कॅपिलरीमध्ये ज्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याच्या निम्मा आहे, अशा कॅपिलरीमध्ये लिक्विड किती वर जाईल असं आपल्याला विचारलेलं आहे. तर कसं सोडवायचं बघा. पहिल्यांदा इनिशियल हाईट किती दिली? 3.2 सेंटीमीटर. नंतरची हाईट H2 आपल्याला विचारली, पण अजून दिलं काय आपल्याला? तर A2 = A1/2 असं म्हटलं एक्झाम्पलमध्ये. नंतरचा एरिया जो आहे तो इनिशियल एरियाच्या हाफ आहे, म्हणजे हे आपल्याला दिलेलंच आहे. मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये ते आपण अशा पद्धतीने लिहिलं. तर कसं सोडवायचं? तर असेंटचा फॉर्म्युला आहे 2t cos θ/r/g. यामध्ये आता काय होतं, लिक्विड तेच असल्यामुळं आणि तेच ग्लास कॅपिलरी आहे, म्हणजे मटेरियल तेच आहे, त्यामुळे सरफेस टेन्शन तेच आहे, त्यामुळे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट पण तोच आहे. त्यानंतर डेन्सिटी पण तीच आहे, कारण लिक्विड बदलत नाही आपण. ग्रॅव्हिटी पण तीच आहे 9.8. इथं रेडियस बदलते कारण आपण एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करतो. म्हणजेच याचा अर्थ H इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बिकॉज ऑल द रिमेनिंग क्वांटिटीज आर कॉन्स्टंट. From that we write H2/H1 is equal to R1/R2 as H is inversely proportional to R. Therefore, we have written H2/H1 is equal to R1/R2. But we know area of circle is given by the formula A = πr². Initial area of cross section is A1, so it will be πr1². Final area of cross section is A2, that will be A2 = πr2². Divide this first equation A1 by the second equation of A2. We get A1/A2 equal to, this pi will get cancelled, R1/R2 bracket square. From that we can write R1/R2 equal to square root of A1/A2. We have taken square root of this equation and also changed the sides. So this value of R1/R2 in equation 2, keep that value in equation 1. So we get from equation 1 and equation 2, we know equation 1 gives H1/H2 equal to R1/R2. But this R1/R2 is given by this equation 2. Keep this value of R1/R2 from this equation 2 in this equation 1, we get this step. Now A1/A2, A1 is initial area, A2 is final area, that final area is A2 = A1/2. From this equation we can write H2/H1 is equal to A1/A1/2, because this A2 = A1/2, this A1 will get cancelled, this 2 will go in the numerator, we get this step H2/H1 equal to √2. From that we get H2 equal to √2 times H1, cross multiplication H1 into √2. Now H1 is given, see here 3.2.
keep that value 3.2 into 1.414 because square root of root 2 is 1.414. Take this multiplication and you get the answer 4.528 centimeter. So initially water rises to height 3.2 centimeter, but when you reduces the cross sectional area to half, water rises to 4.528 centimeter. Area of cross section decreases, height increases. So this was example number 13. Now example number 14. Same capillary tube examples. A capillary tube of radius 0.5 millimeter is dipped vertically in a liquid of surface tension 0.04 Newton per meter and relative density 0.8. Calculate the height of capillary rise if the angle of contact is 10 degree. Given G is equal to 9.8 meter per second square. Here answer is also given 2.001 centimeter. काय गिवन क्वांटिटीज आहेत लिहा. स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्झाम्पल आहे. ही कॅपिलरी अशी लिक्विडमध्ये बुडवली की लिक्विड वर जातं. याच्यामध्ये आपल्याला दिलेलं काय काय आहे. रेडियस दिलेली आहे 0.5 मिलीमीटर बघा इथं दिलेली आहे. ती मीटरमध्ये केली आणि पॉईंट ॲडजस्ट करून घेतला हे मिळालं आपल्याला. त्याच्यानंतर आपल्याला रिलेटिव्ह डेन्सिटी दिलेली आहे. डेन्सिटी नाही, रिलेटिव्ह डेन्सिटी. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीसुद्धा तुम्ही त्याला म्हणू शकता. ती आहे 0.8 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब किंवा क्युबिक सेंटीमीटर. आता ही बघा विद्यार्थी मित्रांनो CGSमध्ये दिलेली आहे आणि हे मात्र आपण SIमध्ये घेतलेलं आहे. युनिट आपल्याला सेम सिस्टीम ऑफ युनिट्समध्ये घ्यावे लागतील. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट 10 डिग्री इथं सांगितलेलं आहे. ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ते सुद्धा SIमध्ये आहे. डेन्सिटी ऑफ वॉटर 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब किंवा 1 ग्रॅम पर CC हे CGSमध्ये आहे. हे आपल्याला दिलेलं नाही पण आपल्याला ते माहिती असतं. आपल्याला हाईट विचारलेली आहे. हाईटचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत आहे असेंट फॉर्म्युला, पण त्यापूर्वी आपल्याला डेन्सिटी पाहिजे म्हणून आपण रिलेटिव्ह डेन्सिटीचा एक फॉर्म्युला असतो. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा पण असाच असतो. रिलेटिव्ह डेन्सिटी म्हणजे काय. रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर. मटेरियल म्हणजे या ठिकाणी लिक्विड. समजा तुम्हाला ग्लिसरीनची रिलेटिव्ह डेन्सिटी काढायची असेल तर डेन्सिटी ऑफ ग्लिसरीन अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर असा हा फॉर्म्युला असतो. त्याच्यावरून डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू रिलेटिव्ह डेन्सिटी इंटू डेन्सिटी ऑफ वॉटर. आता रिलेटिव्ह डेन्सिटी आपल्याला दिलेली आहे 0.8. त्याच्यावरून आपल्याला डेन्सिटी ऑफ लिक्विड म्हणजे रो मिळणार आहे 0.8 इंटू 1 कारण वॉटरची डेन्सिटी 1 आहे. ते येतं 0.8 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. CC म्हणजे सेंटीमीटर क्यूब. तर ही डेन्सिटी मिळाली आपल्याला. पण आता प्रॉब्लेम काय होतो आहे, तुम्ही बाकीच्या सगळ्या क्वांटिटीज SIमध्ये घेतल्या आणि हे तुम्ही CGSमध्ये घेणार ते चालणार नाही. म्हणून यालासुद्धा SIमध्ये करा. तर कसं करायचं. हे 0.8 आहे त्याला इंटू 10⁻³ कारण ग्रॅम आहे. ग्रॅमचं KGमध्ये करावं लागेल इंटू 10⁻³. आता हे सेंटीमीटर आहे त्याला पण मीटरमध्ये करावं लागेल. 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10⁻². पण इथं सेंटीमीटर क्यूब आहे त्यामुळे याचा पण क्यूब घ्यावं लागेल. आता हे जर तुम्ही सोडवलं तर ते 800 kg पर मीटर क्यूब असं येतं. कसं काय येतं तर बघा 10⁻²⁻³ 2 इंटू 3 म्हणजे 10⁻⁶. ते वर गेल्यावर 10⁻+6 +6 -3 म्हणजे +3 म्हणजे 0.8 इंटू 10⁻³ 10⁻³ म्हणजे 1000. 0.8 इंटू 1000 म्हणजे 800 kg पर मीटर क्यूब. आता सगळ्या क्वांटिटीज सेम सिस्टीममध्ये झाल्यात. रेडियस मीटरमध्ये आहे. या आता फॉर्म्युला काय पहा. हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे आपल्याला H काढण्यासाठी. 2T cos θ अपॉन R ρ G. सरफेस टेन्शन आपल्याला दिलेलं आहे का एक्झाम्पलमध्ये बघा इथं दिलेलं आहे. इथं गिवन डेटामध्ये आपलं ते घ्यायचं राहिलं पण इथं दिलेलं आहे 0.04 न्यूटन पर मीटर SIमध्ये आहे. थीटा डिग्रीमध्ये cos 10 ते लॉग टेबलमध्ये आपण बघतो. त्याच्यानंतर R हे SIमध्ये आहे. रो हे आता आपण SIमध्येच कन्व्हर्ट केलं आणि Gची व्हॅल्यू 9.8 SIमध्येच आहे. याच्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज इथं दिलेल्या आहेत. एक व्हॅल्यू डेन्सिटी जी दिलेली नव्हती तीही आपण काढली इथं
सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवा आणि कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर तुम्हाला हे उत्तर मिळणार आहे. 2.009 इंटू 10⁻² मीटर. ते सेंटीमीटरमध्ये केलं तर 2.009 सेंटीमीटर. आता प्रत्येक वेळेस सेंटीमीटरमध्ये केलं पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही हे जरी ठेवलं परीक्षेमध्ये तरी चालतं. उत्तर इथं आपल्याला दिलेलं होतं 2.001 सेंटीमीटर. आता तुम्ही म्हणाल की इथं उत्तरामध्ये थोडासा फरक पडला, तर कॅल्क्युलेशनच्या मेथडनुसार काही विद्यार्थी काय करतात की कॅल्क्युलेशन्स करताना उदाहरणार्थ 2 आहे त्याचा पण लॉग घेतात किंवा लॉग टेबलनी कॅल्क्युलेशन्स करतात. काही विद्यार्थी आपले कन्व्हेन्शनल मेथडनी रफ पेजवरती कॅल्क्युलेशन्स करतात. थोडाफार उत्तरामध्ये फरक येतो आणि हा शेवटच्या डिजिटमधला फरक आहे, तो निग्लिजिबल आहे. त्यामुळे एवढा फरक तो परीक्षेमध्ये चालतो. पेपरमध्ये प्रॉब्लेम्स चेक करताना विद्यार्थ्यांनी कोणत्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन्स केले याचा विचार करून ते दिलं जातं. आणि एक्झामिनर्स काय करतात की सगळ्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन्स करून काय उत्तर येऊ शकतात ते सगळे पॉसिबल आन्सर्स विचारात घेऊन तेवढे सगळे उत्तरं बरोबर दिले जातात. त्याच्यानंतरचं आहे एक्झाम्पल नंबर 15. काय म्हटले पहा. द ट्यूब ऑफ मर्क्युरी बॅरोमीटर इज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर. मर्क्युरी बॅरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर. तर असं एक मर्क्युरी बॅरोमीटर आहे, त्याच्यामध्ये नॅरो ट्यूब असते. त्या नॅरो ट्यूबमध्ये मर्क्युरी वर जात असतं प्रेशरमुळं. त्याचं डायमीटर दिलं आहे 1 सेंटीमीटर. व्हॉट करेक्शन ड्यू टू कॅपिलरी with effect of meniscus is to be applied to barometer reading if surface tension of mercury is 435.5 dyne per centimeter and angle of contact of mercury with glass is 140 degree. Density of mercury is equal to 13600 kg per meter cube. बघा आता या ठिकाणी काही क्वांटिटीज सेंटीमीटर CGS मध्ये दिलेल्या आहेत. हे पण CGS मध्ये दिलं आहे सरफेस टेन्शन, पण डेन्सिटी SI मध्ये दिलं. तरी सगळं आपल्याला एका सिस्टीममध्ये घ्यावं लागेल. काय नेमकं एक्झाम्पल आहे तर ते समजावून घ्या. काय होतं, मर्क्युरी बॅरोमीटर हा पार्ट आपला या चॅप्टरमध्ये झालेला आहे. एका कंटेनरमध्ये मर्क्युरी घेतलेलं असतं आणि त्याच्यामध्ये एक ट्यूब अशी इन्व्हर्टेड ट्यूब अशी त्यामध्ये बुडवून ठेवलेली असते, पार्शियल इमर्स्ड. बाहेरच्या प्रेशरमुळं काय होतं, मर्क्युरी ह्या ट्यूबमध्ये वर जातं, प्रेशरमुळं जातं. परंतु ही ट्यूब नॅरो असल्यामुळं आता आपल्याला माहिती आहे की नॅरो ट्यूबमध्ये मर्क्युरी हे सरफेस टेन्शनच्या इफेक्टमुळं खाली उतरतं थोडंसं. त्यामुळे या ठिकाणी मर्क्युरी वर जाणार आहे ते प्रेशरमुळं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळं. पण त्याचवेळी ते थोडंसं खाली पण उतरणार आहे. कशामुळं तर सरफेस टेन्शनमुळं, कॅपिलरी इफेक्टमुळं. म्हणजे थोडक्यात असं गृहीत धरा की समजा या ठिकाणी सरफेस टेन्शन हे फिनॉमिनॉन नसतं, कॅपिलरी ही फिनॉमिनॉन नसती आणि हे लिक्विड समजा 80 सेंटीमीटर वर जाणार असतं. समजा फक्त, मी फक्त सध्या समजा म्हणतोय 80 सेंटीमीटर वर जाणं अपेक्षित आहे. पण आता होतं काय की कॅपिलॅरिटीमुळं ते थोडंसं खाली पण येतं. म्हणजे प्रेशरमुळं वर जातं 80 सेंटीमीटर, पण कॅपिलरी ॲक्शनमुळं ते थोडं खाली येतं. किती आपल्याला माहीत नाही, पण समजा ते 10 सेंटीमीटर खाली आलं तर नेट इफेक्ट काय होतो, प्रेशरमुळं 80 सेंटीमीटर वर गेलं. आता त्याने 80च दाखवायला पाहिजे, कारण हाईटवरून आपण प्रेशर काढत असतो. प्रेशर काढण्याचा फॉर्म्युला असतो H ρg. H म्हणजे हाईट, रो म्हणजे डेन्सिटी, जी म्हणजे ग्रॅव्हिटी. हाईटवरून आपण प्रेशर कॅल्क्युलेट करत असतो. म्हणजे H80 दाखवायला पाहिजे. पण होतं काय, कॅपिलरीमुळं ते 80 नाही दाखवत, थोडं कमी दाखवतं, कारण कॅपिलरीमुळं थोडं मर्क्युरी खाली उतरतं. त्याच्यामुळे ते 80पेक्षा कमी दाखवणार. समजा 10 सेंटीमीटर खाली उतरलं तर 70च दाखवणार, 70 दाखवणार, 70 सेंटीमीटर. त्यामुळं आपण ते 70 बघणार, त्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन्स करणार, चुकीचं प्रेशर मिळणार आपल्याला. म्हणजे याच्यामध्ये करेक्शन करायची गरज आहे. मग याच्यामध्ये काय करावं लागेल आपल्याला की कॅपिलरीमुळं सरफेस टेन्शनमध्ये किती खाली उतरतं ते काढायचं आणि तेवढं करेक्शन त्यामध्ये ॲड करायचं आपल्याला. तर मग काय करायचं आहे, थोडक्यात या ठिकाणी काय, तो असेंटचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. कॅपिलरीमध्ये जे लिक्विड राईज किंवा फॉल होतं तो असेंट फॉर्म्युला, तो फॉर्म्युला वापरायचा Hचा आणि ते करेक्शन त्या ठिकाणी ॲड करावं लागेल. कसं ते एक्झाम्पलच्या शेवटी मी तुम्हाला सांगतोच. पहिल्यांदा गिवन डेटा लिहू आपण. डायमीटर दिलं बॅरोमीटर ट्यूबचं 1 सेंटीमीटर, त्याच्यावरून रेडियस काढली. सरफेस टेन्शन दिलेलं आहे इथं CGS मध्ये दिलं आहे, ते CGS मध्ये घेतलं आपण. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट दिलेला आहे 140 डिग्री. आता डिग्री तुम्ही SI मध्ये घ्या, CGS मध्ये घ्या, त्याचा काही फरक पडत नाही.
डेन्सिटी 13600 kg पर मीटर क्यूब, ते आपल्याला CGS मध्ये करावं लागेल, ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब, कारण बाकीच्या क्वांटिटी CGS मध्ये आहे. तर कसं करायचं, हे kg जे आहे ना त्याला ग्रॅममध्ये करताना इंटू 10⁻³ इथं केलं बघा. आपण मीटर क्यूब आहे, ते मीटर तर सेंटीमीटर, 1 मीटर म्हणजे 10⁻² सेंटीमीटर, त्याचा क्यूब, कारण इथं मीटर क्यूब आहे. आता हे सोडवा, हे काय होईल 10⁻³ इंटू 2 म्हणजे 10⁻² इंटू 3 ते होईल 10⁻6, ते वर जाईल 10⁻⁻6 प्लस 3 म्हणजे 10⁻³ आणि हे पॉईंट इथे ॲडजस्ट करून टाका 3 कर म्हणजे 13.6 येईल. ते बघा, हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स नीट चेक करा काय केलं, लक्षात आलं आहे का. हे 2 इंटू 3 10⁻6 केलं आणि इथं काय केलं आहे, हा पॉईंट ॲडजस्ट करून घेतला. इथं 10⁻³ होतं, परंतु हा पॉईंट आहे ना इथं असतो शेवटी, तो 3 घर सरकवला म्हणजे त्याचं 3 म्हणजे 10⁻6 10⁻6 10⁻6 कॅन्सल होईल, राहिलं 13.6. आता सगळ्या CGS मध्ये आलं. आपण हाईट काढायची आहे, ग्रॅव्हिटी पण तुम्हाला CGS मध्ये घ्यावी लागेल. इथं 9.8 चालणार नाही, कारण सगळ्या क्वांटिटी CGS मध्ये. तर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी सुद्धा CGS मध्ये जी असते 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हाईट म्हणजेच करेक्शन असणार आहे. तर हा फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्या क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत, सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवा. cos 140 परत तो आता 90 डिग्रीपेक्षा जास्त आला, त्याच्यामुळे हा फॉर्म्युला वापरा. मायनस cos 180 मायनस 140, 180 मायनस 140 असतं 40 म्हणजे मायनस cos 40. पुढे येतील त्या स्टेप्स इथं आल्यात बघा. आता हे आपल्याला अशा पद्धतीने मिळालं, मायनस cos 40 मायनस येणार इथं हे, कारण 90पेक्षा जास्त अँगल झाला 140, तेव्हा ते मायनसमध्ये येतं. ते मायनस साईन तुम्ही इथं बाजूला बाहेर काढून घेऊ शकता, किंवा इथं सध्या इथंच लिहिलं आहे. cos 40ची व्हॅल्यू लॉग टेबलमध्ये बघा एवढी असते ते. त्याच्यानंतर हे मायनस साईन फक्त इकडे घेतलं, बाकीच्या स्टेप्स आहे तशा लिहिल्या आपण. हे कॅल्क्युलेशन्स फक्त करा. आता हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही चेक करून बघा. हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर Hची व्हॅल्यू मिळते मायनस 0.1001 सेंटीमीटर. मायनस आलं याचा अर्थ कॅपिलरी राईज नाही, तर कॅपिलरी फॉल होणार आहे. कॅपिलरीमध्ये लिक्विड मायनस 0.1001 सेंटीमीटर एवढं खाली, म्हणजे मायनस म्हणजे खाली उतरणार आहे. कितीने खाली उतरणार आहे तर 0.1001 सेंटीमीटर. म्हणजे प्रेशरने जे वर जायला पाहिजे होतं तेवढं वर जाणारच नाही, त्याच्यात थोडं खाली, एवढं खाली राहील ते. म्हणजे याचा अर्थ हे एरर येतं, कारण प्रेशरमुळे जेवढं वाढायला पाहिजे तेवढं न वाढता थोडं कमी वाढतं, कारण हे याच्यामुळं कॅपिलरी ॲक्शनमुळं थोडं कमी वर जातं, कारण कॅपिलरीमुळं मर्क्युरी थोडंसं खाली येतं. त्याच्यामुळे जेवढं वर जायला पाहिजे प्रेशरमुळं तेवढं जात नाही, म्हणजे एवढं ते खाली येणार आहे उलट. म्हणून ते तुम्हाला करेक्शन ॲड करावं लागेल. हे मिलीमीटरमध्ये केलं तुम्ही, इंटू 10 केलं, सेंटीमीटरचं मिलीमीटरमध्ये करताना. ही इथं कॅपिलरी किंवा ते मर्क्युरी बॅरोमीटर आहे. जेवढं वर जायला पाहिजे होतं तेवढं ते गेलं प्रेशरमुळं, पण कॅपिलरीमुळं परत थोडंसं खाली आलं. किती तर एवढं खाली आलं, हे यायला नाही पाहिजे, पण कॅपिलरी असल्यामुळं ते आलं आणि ते आपल्याला विचारात घ्यावं लागेल, नाही तर चुकीचं प्रेशर मिळेल. द नेगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स दॅट मर्क्युरी लेवल विल बी लोवर्ड बाय 1.001 मिलीमीटर. म्हणजे वर प्रेशरमुळे जाऊन थोडंसं परत खाली येईल ते एवढं, म्हणून एवढं करेक्शन आपल्याला ॲड करावं लागेल. हेन्स टू गेट करेक्टेड रीडिंग H इक्वल टू 1.001 मिलीमीटर हॅज टू बी ॲडेड. एवढं त्याच्यामध्ये आपल्याला करेक्शन ॲड करावं लागेल. त्याच्यानंतरचं एक्झाम्पल आहे 16 नंबरचं, फेब्रुवारी 14 मध्ये परीक्षेमध्ये विचारलेलं आहे. काय म्हटलंय, कॅल्क्युलेट द डेन्सिटी ऑफ पॅराफिन ऑइल इफ ग्लास कॅपिलरी ऑफ डायमीटर 0.25 मिलीमीटर डिप्ड इन पॅराफिन ऑइल ऑफ सरफेस टेन्शन 0.245 न्यूटन पर मीटर rises to a height of 4 centimeter. Angle of contact of paraffin with glass is equal to 28 degree and acceleration due to gravity is equal to 9.8 meter per second square. स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. क्वांटिटीज लिहा, हे सगळ्या क्वांटिटीज लिहा. प्रॉपर युनिट्स घेतलेत आपण, SI मध्ये कन्वर्ट करून घेतलं. तुम्हाला डेन्सिटी विचारली, असेंट फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला घ्या. त्याच्यावरून आता आपल्याला डेन्सिटी काढायची, म्हणजे रो लेफ्टला घ्या, H राईटला घ्या. हे घेतलं, याच्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज माहीत आहेत, त्या व्हॅल्यूज ठेवा. कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर तुम्हाला हे उत्तर मिळेल.
हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही चेक करून बघा. इथं कॅल्क्युलेशन्स मी लिहिलेले नाहीत. कॅल्क्युलेशनची प्रॅक्टिस होणं तुमची गरजेचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आज आपण हे टोटल 16 एक्झाम्पल्स ह्या व्हिडिओमध्ये सोडवलेले आहेत. परंतु हे व्हिडिओ तुम्ही नुसते बघून चालणार नाही, तर तुम्हाला हे सगळे एक्झाम्पल्स प्रॅक्टिस करावी लागेल, सोडवून बघावे लागतील. ह्या एक्झाम्पलची PDF फाईल ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी 1-2 दिवसात तुम्हाला उपलब्ध करून देईल. याच पार्टचे नाही तर सगळे जेवढे भाग शिकवलेले आहेत त्या प्रत्येकाची PDF फाईल त्या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी आपल्याला उपलब्ध करून देणार आहे. थोड्याच दिवसात ती उपलब्ध करून देणार आहे. थँक्यू विद्यार्थी मित्रांनो. याच्यानंतर आपण न्यूमेरिकल्स आपले हे संपलेले आहेत. याच्यानंतर आपण MCQ घेणार आहोत या चॅप्टरवरचे.